ओम शांति। आज आम शुणा मिठा मिठा बाबा मधुर महावाक्य। तारीख 16/7/2026, 16 जुलाई 2026। प्रातः मुरली ओम शांति बापदादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे यह पुरुषोत्तम हेबार संगम जुग अटे। एथिरे कौनसी पाप कर्म कर नाही। प्रश्न, संगम रे तुमे पिला माने सबुठारु केउ बड़ पुण्य करुछ? उत्तर, निजको बाबा निकट में समर्पण करदेवा अर्थात संपूर्ण स्वाहा होइजिबा यह ही सबुठारु बड़ पुण्य। एबे तुमे मोह शून्य हेउछ, पिला छुआ घर द्वार सब भूलुछ, यह ही तुमर व्रत। आप मुए मर गई दुनिया, निजे मले दुनिया मरीगला। एबे तुमे विकारी संबंध गुड़ी को मुक्त हेउछ। बाबा कहउछन्ति एबे तुमे विकारी संबंध गुड़ी को मुक्त हेउछ। आजिर गीत जले न कुए परवाना। ओम शांति। एमाने सबु भक्ति मार्गर बाबांकर महिमा करुछन्ति। यह परवाना आत्मा मानकर समा परमात्मांक निमित्त महिमा। जेबे बाबा आसिछन्ति तेबे बंची थाउ थाउ काहेकि आमे तांकर न होई जिबु। जे पोष्य करन्ति तांक पई बंची थाउ थाउ कुहा जाय। पूर्वरु तुमे आसुरी परिवार रो थिल, एबे तुमे ईश्वरीय परिवार रो होइछ। एबे बंची थिबा समय रे ही ईश्वर आसी तुमको पोष्य करिछन्ति, जाहाको पुनी शरणागति बोली कुहा जाए। गायन रही ना मु तुमर शरण पशिली। जेतेबेले भगवान आसंती सेतेबेले शरण पसंती, निजर शक्ति तथा प्रभाव देखांती। से ही शक्तिमान अटंती। वास्तव रे तांकर आकर्षण रही ना सबु किछि छड़ाउ देउछंती। जे वास्तव रे बाबांकर संतान, बाबा कहउछंती जे वास्तव रे बाबांकर संतान संतति हुअंती सेमाने आसुरी संप्रदायर संबंध रे हैरान होई थांती। बाबा कहउछंती जे वास्तव रे बाबांकर संतान संतति हुअंती सेमाने आसुरी संप्रदायर संबंध रे हैरान होई थांती। कहउछंती बाबा आमे केबे एही संबंधरु मुक्त हेबु। एठारे एही पुराना संबंध को भूलिबा को होई थाए। जेतेबेले आत्मा देहरु अलगा होई जाय सेतेबेले सब बंधन समाप्त होई जाय थाए। वर्तमान समय रे तुमे जानिछ समस्तिंकर मृत्यु निश्चय हेबो एवं एसबु हेला विकारी बंधन। एबे पिला माने निर्विकारी संबंध चाहुछन्ते। निर्विकारी संबंध रे थिले पुनी विकारी संबंध रे पड़िले तापरे आमर निर्विकारी संबंध हेबो। एही कथा अन्य काहाकू बुद्धि रे भी न थाए। पिला माने जानिछन्ति आमे आसुरी बंधन रु मुक्त हेबारु पुरुषार्थ करूछु। एक बाबांक सहित जोग लगाउछु। सेपटे केवल रावण एपटे केवल राम। एसबु कथा दुनिया जानी नहीं। कहउछन्ति मते राम राज्य दरकार, परंतु सारा दुनिया रावण राज्य रे अछि। यह केही बुझु नाहंती। राम राज्य रे तो पवित्रता सुख शांति थिला, ताहा एबे नाही। परंतु जहा कहउछन्ति ताकू अनुभव करू नाहंती। गायन मध्य करंती एही आत्मा माने सबु सीता अटंती। केवल जणे सीतार कथा नुहे ना, केवल जणे अर्जुनंकर ना जणे द्रौपदींकर कथा। बाबा कहउछन्ति यह ना जणे सीतांकर कथा ना जणे अर्जुनंकर कथा ना जणे द्रौपदींकर कथा। यह तो अनेकंक कथा अटे। जनकर दृष्टांत दिया जाए। तुमको भी कुहा जाए तुमे समस्ते अर्जुनंक परी। तुमे कहब अर्जुन तो यही भागीरथी होई गले। बाबा कहउछन्ति मु साधारण वृद्ध शरीर रे रथ आरोहण करूची। दुनिया रे पुणी चित्र रे घोड़ा गाड़ी देखाई देइछन्ति। एहाकू अज्ञान कुहा जाए। पिला माने बुझुछन्ति एही शास्त्र आदि सब भक्ति मार्गर अटे। ए सब कथा जे पर्यंत 7 दिन कोर्स न करिछन्ति से पर्यंत बुझी परिबे नाही। भक्ति अलगा, ज्ञान भक्ति और वैराग्य कुहा जाए। वास्तव रे संतान मानकर वैराग्य सच्चा नुहे। सेमाने तो जंगल को जाई, बाबा कहउछन्ति वास्तव रे सन्यासी मानकर वैराग्य सच्चा नुहे। सेमाने तो जंगल को जाई पुणी सहर को फेरी सेठारे अवस्थान करी बड़ बड़ कोठा मान तैयारी करुछन्ति। केवल कहउछन्ति आमे घर द्वार छाड़ी देइछु, तुमर हेला सारा पुराना दुनिया रु वैराग्य। एहा ही यथार्थ कथा। ताहा हेला हद्र कथा, सीमित कथा। सेथि पई ताकू हठ जोग हद्र वैराग्य कुहा जाए। तुमे माने जानिछ एही पुराना दुनिया एबे समाप्त हेबो। सेथि पई एथुरु निश्चित वैराग्य आसीबा दरकार। बुद्धि मध्य कहउची नुआ घर तैयारी हेले पुराना को भंगा जाए। तुमे जानिछ एबे प्रस्तुति चलीछि। कली जुग परे पुणी सत्य जुग निश्चित आसीबो। एबे एहा हेउची पुरुषोत्तम संगम जुग। पुरुषोत्तम मास मध्य होई थाए। तुमरा हेला पुरुषोत्तम जुग। पुरुषोत्तम मासरे दान पुण्य आदि करिथांती।
ତୁମେ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗରେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ସ୍ୱାହା କରୁଛ। ଜାଣିଛ ଏହି ସାରା ଦୁନିଆ ହିଁ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସାରା ଦୁନିଆର ସର୍ବସ୍ୱ ସ୍ୱାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ସ୍ୱାହା ନ କରିଦେବୁ? ତୁମକୁ ଏହାର କେତେ ପୁଣ୍ୟତା ମିଳିବ। ତାହା ହେଲା ହଦ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ଏହା ତ ବେହଦ୍ର କଥା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିର କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ବ୍ରତ ନିୟମ ଆଦି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମର ବ୍ରତ ବହୁତ ବଡ଼। ତୁମର ଭଲେ ପିଲାଛୁଆ ଘରଦ୍ୱାର ଆଦି ସବୁକିଛି ଅଛି, ପରନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ମୋହ ତୁଟି ଯାଇଛି। ଆପ୍ ମୁଏ ମରଗି ଦୁନିଆ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ। ସବୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। ତୁମେ ଆସିଛ ଏହିପରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ। ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉତ୍ତମ ହେବା ଦରକାର। ଯେପରି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ମିଳିଛି। କେତେ ବଡ଼ ମହଲ, ବଗିଚା ଆଦି ରହିଛି। ଏହା ହେଲା ଏଠିକାର କଥା। ତୁମେ ରାମରାଜ୍ୟକୁ ତ ଜାଣିଛ। ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛ। ତାପରେ ଏହି କଳିଯୁଗୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରହିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମ ମହଲ କିପରି ହୋଇଥିବ। କାଲି ରାମରାଜ୍ୟ ହେବ, ପୁଣି ରାମରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବାଜି ମାରୁଛ। ଆମେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା କରିବୁ। ଏବେ ଯଦି ବାଜି ମାରୁଛ, ତେବେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରିବାର ଅଛି। ଭବିଷ୍ୟ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରନ୍ତି। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଅହିଂସା ପରମ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ଏହା ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଅନ୍ୟ କେହି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ପରଜନ୍ମରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପରଜନ୍ମରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବ। ତାପରେ ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମକୁ ସାରା ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆଜିକାଲି ତ ସମୟର କିଛି ଭରସା ନାହିଁ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, ଅଥବା କାହାର ଶତ୍ରୁତା ଥିଲେ ତାକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ତ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅବିନାଶୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଟ। ଏହା ହେଲା ବିନାଶୀ। ତାହା ବି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ବାବା କହୁଛି ତାହା ବି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ। ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଦୈବୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଯିଏ ଭଲ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି। ଏହା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର କେତେ ପୂଜା ହେଉଛି। ଏବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ। ତୁମେ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଉଛ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ଓ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ କିଏ? ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମନୋକାମନା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜିନିଷ ମାଗିଥାନ୍ତି। ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବାରୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼କୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ। କପଡ଼ାରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଭିତରକୁ କମ୍ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାନ ଖାଲି କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ। କଲିକତାରେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର କେତେ ଛୋଟ। ଭିତରେ ବହୁତ ତେଲ ଓ ପାଣି ତୈଳାକ୍ତ ରହିଥାଏ। ଭିତରକୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଛୋଟ। କାହିଁକି? ଗରିବ ଅଟନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁକାର ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ମନ୍ଦିରରେ କେବେ ବି ମେଳା ଲାଗେ ନାହିଁ। ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ମେଳା ଲାଗେ। ବାହାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏକଥା ତୁମେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଉଭୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଠାରୁ କେବଳ ଧନ ମାଗନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଧନବାନ ହୋଇଛନ୍ତି ନା। ଏଠାରେ ତ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ରହିଛି। ଧନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାକି ଅନେକ ସବୁ ଆଶାମାନ ରଖି ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟ। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମେ ସନ୍ତାନ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୁରା କରୁଛ। ଗୋଟିଏ ମହାମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସବୁ ମନୋକାମନା ପୁରା ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଆଦି ନିରର୍ଥକ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଆଦି ନିରର୍ଥକ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ପତିତ ହେବା କାରଣରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି।
ଯଦି ମାମେକମ୍ ୟାଦ କରିବ ତେବେ ପାବନ ହେବ। ଏହା ବାବାଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଏହି ସହଜ ରାଜଯୋଗ ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ଏହା ମନେ ପଡୁଛି? ଏବେ ତୁମେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବାଇବେଲ ଆଦି ପଢୁଛନ୍ତି। ସେ କଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି? ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା କଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ, ଯିଏକି ପୁଣି ନାରାୟଣ ହେଲେ, ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ କିଛି କରି କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତ ତାଙ୍କର ଏତେ ପୂଜା ଆଦି ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ସେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ମାଲିକ ନିଜେ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି, ତାହା ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ। ତୁମେ ବୁଝି ଯାଉଛ ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତୁମେ ବୁଝି ଯାଉଛ ନିଶ୍ଚିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ପଢାଇଲେ। ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ବସିଛ। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ ମାତା ପିତା ଅନ୍ନଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଜାମାନଙ୍କର କେତେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଦରବାର ବସୁଥିଲା। କେହି ଭୁଲ କରିଥିଲେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ତ ଜେଲ ବାର୍ଡସ୍ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ତ ଜେଲ ବାର୍ଡସ୍ ରୀତିମତୀ ଜେଲରେ ରହୁଥିବା କଏଦୀ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଜେଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭ ଜେଲକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଗର୍ଭ ମହଲରେ ଆସିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଆଉ କେବେ ଗର୍ଭ ଜେଲକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଗର୍ଭ ମହଲରେ ରୁହନ୍ତି। କେବଳ କମ ପୁରୁଷାର୍ଥ କାରଣରୁ କମ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ପଦାଧାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତ କେବଳ 5000 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ତ କେବଳ 5000 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ତ କେବଳ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଏ। ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଭାରତ ହିଁ ଦୈବ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନ ହୋଇଛି। ଏବେ ତ ନା ରାଜସ୍ଥାନ ଅଛି ନା ରାଜାରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କେହି ସରକାରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀଙ୍କର ଟାଇଟେଲ ମିଳିଯାଉଥିଲା। ଏଠାରେ ତୁମେ ପାଠ ପଢୁଛ। ପାଠ ପଢା ଦ୍ୱାରା କେହି ରାଜାରାଣୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ପାଠପଢା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେଉଛ। ରାଜାରାଣୀ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ରାଜାରାଣୀର ଟାଇଟେଲ ତ୍ରେତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛ, ପୁଣି ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ହେବ। କିଏ କରିବେ? ଈଶ୍ୱର। କିପରି? ରାଜଯୋଗ ଓ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ରାଜତ୍ୱ ପାଇବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ ନା। ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ଈଶ୍ୱର ପିତା ଗଡ୍ ଫାଦର ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଙ୍ଗମରେ ପଦପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସୁହାବନା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ନୂଆ ଦୁନିଆ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ସେଠାରେ କିଏ ରାଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେ ବୁଝୁଛ ରାମ ରାଜ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସେମାନେ ତ ରାମ ରାଜ୍ୟକୁ 1,00,000 ବର୍ଷ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କଳିଯୁଗକୁ 40,000 ବର୍ଷ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛ। ତାପରେ କଳା କମ ହୋଇଯାଉଛି। ନୂଆ ବୃକ୍ଷ ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥାଏ। ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଲେ ତାକୁ ନୂଆ କୁହାଯିବ। ତୁମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିଲେ ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ହେବ, ପୁଣି କଳା କମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କାହାରି ବି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବାର ଯୁଗ। ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଯାଏ। ଜୀବନ ବନ୍ଧନକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଅଧାକଳ୍ପ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହେବ, ପୁଣି ଜୀବନ ବନ୍ଧନରେ ରହିବ। ଏହା ତୁମେ ବୁଝୁଛ। ତୁମର ବ୍ରତ ନିୟମ କଣ? ବାବା ଆସି ବ୍ରତ ରଖାଉଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ କଥା ନୁହେଁ। ସବୁ କିଛି କରି ପ୍ରଥମରେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଅଧିକାଂଶ ପବିତ୍ର ରହୁଥିବେ।
ବାସ୍ତବରେ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମକୁ କେତେ ଖୁସି କେତେ ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପାପ କର୍ମ ହେବା ଅନୁଚିତ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ସବୁ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ନମସ୍ତେ 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 ବାବା ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା, ଦିଲ ସେ ଶୁକ୍ରିୟା। ଆଜିର ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ଏକ, ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ପବିତ୍ର ହୋଇ ନିଶ୍ଚୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହୋଇ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବାର ଅଛି। ଘର ଦ୍ୱାର ଆଦି ସବୁ ଥାଇ ହୃଦୟରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ଦିଅ। ଦୁଇ, ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ନିଜର ତନ ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସହଯୋଗୀ କରୁଥିବା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ଭବ। ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସହଯୋଗୀ କରୁଥିବା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ଭବ। ତା ପାଇଁ ବାବା ବିସ୍ତାରରେ କହୁଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୋଇଯିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସହଯୋଗୀ ହେବାର ବିଧି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ କର୍ମ ବାବାଙ୍କର ବା ନିଜର ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହେବାର ଅଟେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ତୁ ଆତ୍ମା ନିରନ୍ତର ସେବାଧାରୀ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ତ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ତ ଧନ ଦ୍ୱାରା, ଧନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ତ ଯେଉଁଥିରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁଛ ସେଥିରେ ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଅଟେ। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଅଟ, ତେବେ ବାବା ଏବଂ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ତୃତୀୟ କେହି ସ୍ମୃତିରେ ନ ଆସନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସହନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମରିବା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ନେବା। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସହନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମରିବା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ନେବା। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତି ସାରା, ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ତା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମନର ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କର ଯାହା ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ବାକି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପର ଯୋଗରେ ଭସ୍ମ କର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଲଗନ ରହିଛି। ଏଥିରେ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାସ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିଜର ଲଗନକୁ ଅଗ୍ନିକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିଜର ଲଗନକୁ ଅଗ୍ନି ରୂପକୁ ଆଣ। ବିଶ୍ୱର ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ସବୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅତ୍ୟାଚାରର ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପର ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।